اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن سننا موومنٹ کا یہ کنونشن کراچی میں پہلا دوستوں ساتھیوں کا اکٹھ ہر اعتبار سے کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں پہ تصرف فرمانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ویرانوں کو آباد فرمانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی بیاب و گیا میں جب سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی، فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو پھلوں سے رزق دینا۔ اس ویرانے کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کے لیے کائنات کے ہر کنارے سے اس مقام کے اوپر پہنچا کریں گے۔ وادی بیاب و گیا، وادی غیر ذی زرعین، جہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہاں کے پھلوں کو اس مقام کے اوپر پہنچا کر اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ ویرانوں کو آباد کرنے والا بھی وہی ہے، اور وادی بیاب و گیا میں رزق کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھ سے بیشتر میرے عزیز القدر انتہائی پیارے اور محبت والے بھائی شیخ عاطف صاحب نے انتہائی پرمغز، پرفکر اور دانش اور حکمت سے لبریز گفتگو آپ کے سامنے کی ہے، اور کئی ایسے نکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے بیان کیا ہے جن میں سے ہر نکتہ جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل ہونا، اس کے اوپر بھروسہ ہونا، اس کے ساتھ رجوع کرنا، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دینا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید کے اندر بڑے ہی بلیغ انداز کے اندر اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو بہت سے ہیں لیکن جس کے پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس رنگ کا مقابلہ کائنات میں کوئی رنگ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، لوگوں کی اپنی اپنی نسبتیں ہوتی ہیں، کوئی کراچی والا ہے، کوئی لاہور والا ہے، کوئی فلاں گدی والا ہے، کوئی فلاں درگاہ والا ہے، لیکن سب سے بڑی نسبت یہ ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے۔ جب انسان اللہ والا بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے تو کائنات کی ساری نسبتیں اس کے مقابلے کے اوپر ہیج ہو جاتی ہیں۔ میں ان اللہ والوں کے نصیبے کے اوپر کئی مرتبہ غور کرتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبہ بلند عطا فرما دیا کہ ان کا ذکر اپنے مکرم انبیاء کے ساتھ فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ کتنے ہی اللہ والوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کے پر تھکے نہیں، وما ضعفوا، اور ضعیف بھی نہیں ہوئے، وما استکانوا واللہ یحب الصابرین، نہ رکے نہ جھکے۔ کیا ان کا انداز تھا؟ جو رواہ منزل عشق میں نہ نشیب ہو نہ فراز ہو، ان کا انداز یہ تھا، ان کی نگاہ نہ دنیا کی حیبت و حشمت پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ نہ دنیا کے در و فر پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ نہ دنیا کے جاہ و جلال پہ ہوتی تھی، ان کی نگاہ نہ دنیا کے شرف و کمال پہ ہوتی تھی، نگاہ ان کی اگر کسی پہ ہوتی تھی رب قدیر کی رضا پہ ہوتی تھی، اللہ رب الحاکمین کی رضوان پہ ہوتی تھی۔ اور حضرات گرامی قدر، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف پیش قدمی کر جائے، تیرا قبلہ و کعبہ، تیرا مقصود، تیرا نظریہ حیات، تیرا نصب العین دنیا والوں کے پیچھے چلنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تیرا نصب العین اگر ہونا چاہیے تو مالک کائنات کی رضا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، قلت و کثرت کبھی بھی جیسے کہ بھائی عاطف نے کہا معیار حق نہیں بن سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے نقطے کی بات کہی جس نے مجھے ایسے قرآن مجید کے طالب علم کو اور قرآن مجید کے قاری کو ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات ہی پھولوں کے سیرے چرانے کے لائق ہے، آپ زر کے ساتھ لکھنے کے قائل، لکھنے کے لائق ہے، لیکن اس فرمان کا کیا کیا جائے جو بیک وقت امید کو بھی آپ کے دل میں روشن کرتا ہے اور بیک وقت خوف کی کیفیت کو بھی آپ کے اندر بیدار کر دیتا ہے۔ اللہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے، عجیب الفاظ کہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ یقیناً کہنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے، خالق کائنات کی ذات ہے، مالک کائنات کی ذات ہے۔ الفاظ کہے تو کیا کہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنوں کی ایک جماعت کے علاوہ سارے ہی اس کے پیچھے لگ گئے۔ اور البتہ یقیناً ابلیس جو چاہتا تھا اپنی دانش کے اندر اس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، لیکن مومنوں کی ایک جمعیت ایسی رہی جنہوں نے ابلیس کے سامنے تدبیر کو نہیں دیکھا، دنیا کی حیبت و حشمت کو نہیں دیکھا، دنیا کے جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، اقتدار کے چڑھتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھا، حکمرانہ نے وقت دی حیبت و حشمت کو نہیں دیکھا، وقت کے سلطان کی پیشانی میں پکڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھا، سرکاری اور درباری ملاؤں کے فتویٰ کو نہیں دیکھا۔ نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی تھی یا رب کے قرآن پہ ہوتی تھی یا گالی گالی والے کے قرآن پہ۔ حضرات گرامی قدر، یقین کیجئے یہ زندگی عارضی زندگی ہے، یہ زندگی فانی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم موسیٰ۔ اور تمہاری نگاہ دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، دنیا کے اندر تمہارا عالم یہ ہے، دنیا میں تمہاری کیفیت یہ ہے،
जब तुम दुनिया से चले जाते हो तुम्हारे बेटे का नाम तुम्हारे घर की तख्ती के ऊपर लिख दिया जाता है। एक वक्त आएगा बेटा भी दुनिया से चला जाएगा और बेटे के बाद पोते का नाम दुनिया के घर की तख्ती में लिख दिया जाएगा। एक वक्त आएगा पोता भी दुनिया से चला जाएगा पर पोते के नाम को घर की लोह के ऊपर लिख दिया जाएगा। हजरत ग्रामी का दुनिया के अंदर 5 मरले का जो घर होता है इंसान की तमन्ना होती है 10 मरले के घर के अंदर उसको तब्दील कर दिया जाए। जो 10 मरले का घर होता है इंसान की तमन्ना होती है उसको एक किनाल के घर में तब्दील कर दिया जाए। एक किनाल का घर जो होता है उसकी तमन्ना होती है उसको एक एकड़ के घर में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत के अंदर कौन से घर का फरमाने हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह ऐसे घरों में दाखिल करेगा जिन घरों के ऊपर तख्ती के ऊपर खुलूद के साथ अबदुल आबाद तक के लिए इंसान का नाम उसके घर के बाहर लिख दिया जाएगा। खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। और इंसान की तमन्ना होगी अल्लाह इस घर से मेरी रिहाइश को कभी भी तब्दील न किया। बल तुसिरुनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। हज़रात गिरामी कदर आखिरत की जिंदगी दर हकीकत हकीकी सरफराजी की जिंदगी है और अल्लाह तबारक व तआला का रब जो है वो हकीकी रब है। कायनात के अंदर कोई पीआर भी अल्लाह की पीआर का मुकाबला नहीं कर सकती और कायनात का कोई लुत्फ व इकराम भी आखिरत के लुत्फ व इकराम का मुकाबला नहीं कर सकता। कायनात के अंदर 2 एहसासात ऐसे हैं और अकीदे के 2 अज्जा ऐसे हैं जब इंसान की सीरत व किरदार के ऊपर पूरी तरह मुअस्सर हो जाते हैं इंसान की फिक्र के सारे ज़ावियों को बदल देते हैं सोचो अफकार को दुनिया के अंदर तलातुम को पैदा कर देते हैं इंसान की सोचो फिक्र को एक इनकलाब की जहर के ऊपर गामजन कर देते हैं। एक अकीदा ये होता है मेरी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह के अमर से हो रहा है। अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मेरा राज़िक है, अल्लाह मेरी खुशियों का मालिक है, अल्लाह मेरे दुखों का मालिक है, अल्लाह मेरे रिज़्क़ का मालिक है, अल्लाह मेरी बीमारी का मालिक है, अल्लाह मेरी सेहत का मालिक है, अल्लाह मेरी हलवत का मालिक है, अल्लाह मेरी जलवत का मालिक है, अल्लाह मेरी तन्हाई का मालिक है, अल्लाह मेरे इज्तिमा का मालिक है। एक अकीदा अल्लाह की वहदानियत का अकीदा है और दूसरा अकीदा आखिरत की पेशी का अकीदा है। जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाता है मर के मैं जी उठूंगा और जी के उठने के बाद मुझे रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा, खड़ा होने के बाद मुझे उसके सामने अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। फिक्र नजर के सारे ज़ाविये बदल जाते हैं। फिर क्या होता है अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जब इंसान अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाता है फिर अपनी ख्वाहिश को दबा देता है, फिर अपनी आरज़ुओं को मिटा देता है, फिर नफ्स की तहरीकात को दबा देता है, फिर नजर में उसकी इसी होती है रब्बे अकबर की रज़ा। बला मन अस्लमा वजहू लिल्लाहि बला मन अस्लमा वजहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु वज्रुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुक्मराना ने मगर के सामने अपने चेहरों को झुकाने वालों और गैरुल्लाह के आस्थाने के ऊपर अपनी गर्दन को गिराने वालों और छोटी छोटी बात के ऊपर उल्टी सीधी बातों को इरशाद फरमाने वालों, हज़रात गिरामी कदर हमारा पैगाम तुम्हारे सामने अगर मेरे शम्स है कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, परवरदिगार आलम की तौहीद का पैगाम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, दावत दीन का पैगाम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, खत्म नबूवत की चौखट के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, दिफ़ाए सहाबा का पैगाम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, दुखी और मज़लूम और करम में डूबी हुई इंसानियत का साथ देने का पैगाम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, नवाज और इमरान के निज़ाम को गिराकर अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की हाकमियत के क़याम का पैगाम, कुरान और सुन्ना मूवमेंट का पैगाम, ज़मीन
اور وہ کیا بات ہے بھائی نے تو صبر کی بات کی ہے. ایک ذرا صبر کہ جبر کے دن تھوڑے ہیں، لیکن یہ بات کئی مرتبہ کیا دینا پڑتی ہے اظہار حق کے لیے اور اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر توحید پرست میرے ماتھے کا جھومر ہے، ہر سنت کا نمبردار میرے دل کی دھڑکن ہے، ہر اہل الحدیث کا فرزند میرے اللہ کے فضل و کرم سے جگر کی ٹھنڈک ہے. اہل الحدیث جہاں کہیں بھی ہو مجھے اس سے پیار ہے. اور اگلی بات میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، فقط اہل الحدیث کی بات نہیں، ڈنڈے کی چوٹ اپنے موقف کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. میں مشترکات کے اوپر یقین رکھنے والا انسان ہوں، اپنے مسلک کا وکیل ہوں، اپنے مسلک کا ترجمان ہوں. اہل حدیث ہونے کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے. لیکن اگر لبرلزم کی مخالفت کی بات ہوگی، ٹرانسجنڈر بل کی مخالفت کی بات ہوگی، جو آئلینڈ فلم کی مخالفت کی بات ہوگی، جماعت اسلامی میرے تعاون کی طرفدار ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے تعاون علی البر والتقویٰ کے تحت تعاون کرتا رہوں گا. دیوبندی مجھے فضائل صحابہ کے لیے دعوت دے، تعاون علی البر والتقویٰ کے اوپر ان کے ساتھ تعاون کرتا رہوں گا. حضرات گرامی قدر اپنے برادر اکبر حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو میں یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی عزت کرنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، دین و دل کو آپ کے سامنے فراش راہ کرنے والے ہیں. اللہ آپ کو مستغنی کرے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. لیکن میں یہ بات اگر میرے شمس کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ ولی بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے مرکز کو، آپ کے مدرسے کو اور آپ کی ذات کو کبھی بھی ہماری ضرورت پڑے، انشاءاللہ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر احسان اللہ ظہیر کا یہ گناہ گار بیٹا اور قرآن و سنہ موومنٹ کے یہ شہید دیوانہ بار لگیں گے، پیٹھ کو نہیں دکھائیں گے، اور انشاءاللہ بھائی بن کے آپ کے سامنے محبت کا اظہار کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے مسلک کا ہر جو ہے عالم وہ میرا ہیرو ہے، وہ میرے دل کی دھڑکن ہے، وہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ میرے لیے واجب الاحترام ہے، وہ میرے لیے قابل قدر ہے. اور اسی طرح میرے مسلک کے باہر وہ لوگ جو ختم نبوت کی شمع کو جلانے والے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں. میرے مسلک سے باہر کے وہ لوگ جو فضائل صحابہ کے علم کو اٹھانے والے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں. جو لادینیت کے طوفان کے مقابلے کے اوپر جو دینداری کی بات کرنے والے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. حضرات گرامی قدر عمران خان نے دھوکے کا نعرہ لگایا، کرپشن کے خلاف آپ نے اس نے آواز کو اٹھا کر زرداری اور نواز شریف کو ٹارگٹ کیا، لیکن بھول گیا مالی کرپشن کے ساتھ ساتھ اخلاقی کرپشن کے اوپر بھی مواخذہ ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر جس نے زندگی کو پورے معاشرے کے اندر شرائط کروا دیا، اور مالی معاملات کے اوپر میں بحث نہیں کرتا، لیکن اس کی یہ ساری کی ساری باتیں اگر میرے شمس ہیں، لیکن اس نے ان کو چور اور ڈاکو کہہ کے ان کے خلاف ایک اسٹیٹس کو اسٹیبلش کیا. میں نے لاہور کے اندر برادر اکبر حضرت سراج الحق کی دعوت کے اوپر الفاظ کہے تھے، اور آج یہ الفاظ یہاں پہ دہرا دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا پاکستان کو ایک نئے اسٹیٹس کو کی ضرورت ہے، اسٹیٹس کو کی ضرورت ہے، اسٹیٹس کو کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ جماعتیں ہیں جو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتی، اللہ کے قوانین کی تنفیذ کو نہیں مانتی، زمین کے اوپر سامراجیت کی بات کرتی ہیں، زمین کے اوپر طاغوتی نظام کی بات کرتی ہیں، زمین کے اوپر غیر اللہ کی حاکمیت کی بات کرتی ہیں، چاہے وہ پیپل پارٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مسلم لیگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ تحریک انصاف کی شکل میں ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے فرزندوں کو بیدار کر کے چھوڑیں گے اور نفاذ اسلام اور اللہ کی حاکمیت کی دستوری جمہوریت انشاءاللہ. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، شراب کی بھٹیاں مسلم لیگ کے دور کے اندر بھی کھلی رہی، خان صاحب کے دور کے اندر بھی کھلی رہی، سودی لین دین کے کاؤنٹر میاں صاحب کی زندگی کے اندر ان کے دور اقتدار میں بھی چلتے رہے، خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر بھی چلتے رہے.
हजरात गिरामी के जुए के अड्डे उस वक्त भी मौजूद थे और इनके दौर के अंदर भी मौजूद रहे। हजरात गिरामी कदर रेड लाइट एरिया लाहौर शहर के अंदर हजरत अल्लामा शहीद ने कहा था, बादशाही मस्जिद के मीनारों के अंदर से रोने और सिस्कियों की आवाजें आती हैं, लेकिन उन सिस्कियों को सुनने के लिए दिल के कानों की जरूरत है। बादशाही मस्जिद के मीनार रोते हैं कि हमारे नीचे बदकिरदारी के अड्डे खुले हुए हैं, ऊपर से अल्लाह अकबर की आवाज आती है और नीचे बादशाही मस्जिद के मीनारों की छांव के तले रेड लाइट एरिया के अंदर औरतों की इज्जत का नीलाम हो रहा होता है। वहां से निकलने वाली दवाई जो होती है लोकल थाने के अंदर अपना नाम दर्ज करवा के निकलती है और जब वापस पलटती है लोकल थाने के अंदर अपने नाम को दर्ज करवा कर उस मोहल्ले के अंदर दाखिल होती है। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए, क्या कभी मुस्लिम लीग ने बाज़ार गुनाह को बंद करने की बात की? क्या कभी तहरीक इंसाफ ने बाज़ार गुनाह को बंद करने की बात की? क्या कभी मुस्लिम लीग ने शराब की भट्टियों को बंद करने की बात की? क्या कभी तहरीक इंसाफ ने शराब की भट्टियों को बंद करने की बात की? हज़रात गिरामी कदर क्या कभी मुस्लिम लीग ने सूदी लेन देन के काउंटरों को बंद करने की बात की? क्या कभी तहरीक इंसाफ ने सूदी लेन देन के काउंटरों को बंद करने की बात की? जब नहीं की तो अल्लाह के फज़ल व करम से इब्ने तैमिया के फरजंदों का ये काफिला, ये सामराई ज़हीर के फरजंदों का ये काफिला, हबीब रहमान के फरजंदों का ये काफिला इन जमातों के झंडों को नहीं उठा सकता। अल्लाह के फज़ल व करम से अर्श के रब की हाकमियत की जंग लेके छोड़ेंगे, दलील की ताकत के साथ, बराहीन की ताकत के साथ, इल्म की ताकत के साथ, आगाही की ताकत के साथ, शऊर की ताकत के साथ, अल्लाह के फज़ल व करम से इल्म और आगाही की ताकत के साथ, कलम के साथ, जुबान के साथ, मुज़ाकरे के साथ, मुनावरे के साथ, कलम की स्याही को भी अल्लाह के फज़ल व करम से तारीख के सीने के ऊपर सबक करके छोड़ेंगे। और अगर खून देना पड़ा तो इंशाअल्लाह अपने लोगों को भी गिरा हज़रात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारी जमीयत, हमारा काफिला, हमारा कारवां ऐसा कारवां होना चाहिए जिस कारवां का मकसद ये होना चाहिए कि जमीन के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नाफिज किया जाए। हज़रात गिरामी अगर इंसान बड़ा ही बदबख्त है, इंसान बड़ा ही कोताबी है, इंसान बड़ा ही अजीबो गरीब है, अल्लाह ने उसकी कोताबीनी का मंजर बड़े ही अजीब अंदाज में खींचा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक। वो इंसान, तुझे तेरे करीम रब से इस चीज ने गाफिल कर दिया है जिसने तुझे एक बेजान नकरे से बनाया। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। उस बेजान नकरे के अंदर कुव्वत समात को किसने पैदा किया? कुव्वत बसारत को किसने पैदा किया? अर्श वाले ने पैदा किया। दुनिया का मुसव्वर तस्वीर बनाता है, रोशनी के अंदर बनाता है, कैनवस के अंदर बनाता है, रंग के साथ बनाता है, लेकिन मेरा रब कौन सा मुसव्वर है? वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। जिसने रहम मादर के अंदर तस्वीर को बनाया, सॉलिड कैनवस के ऊपर नहीं बनाया बल्कि माया कतरे के ऊपर बनाया। जिसने रहम मादर के अंदर तस्वीर को बनाया, रोशनी के अंदर नहीं बनाया, अंधेरे के अंदर बनाया। जिसने रहम मादर के अंदर तस्वीर को बनाया, रंग के साथ नहीं बनाया, बगैर रंग के बनाया। मुसव्वर तेरी तस्वीर रंग से भरने के बावजूद, रंग से बनने के बावजूद, सॉलिड कैनवस के ऊपर बनने के बावजूद और रोशनी के अंदर बनने के बावजूद धड़कना भी नहीं जानती, बोलना भी नहीं जानती, सुनना भी नहीं जानती, लेकिन मेरा आपको मुसव्विर है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। जिसकी अंधेरे में बनाई हुई तस्वीर, जिसकी बगैर रंग के बनाई हुई तस्वीर, जिसकी बगैर रोशनी के बनाई हुई तस्वीर धड़कना भी जानती है, बोलना भी जानती है। हज़रात गिरामी कदर, मेरा अल्लाह इतना बड़ा अल्लाम है, मेरा अल्लाह इतना बड़ा अलीम है, मेरा अल्लाह कायनात में इतना तसर्रुफ फरमाने वाला है कि वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा। उसने सैकड़ों जंगलात को पैदा किया, सैकड़ों जंगलात के अंदर उसने करोड़ों दरख्तों को पैदा किया, करोड़ों दरख्तों के अंदर उसने अरबा पत्तों को पैदा किया। वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा। उन पत्तों में से, उन दरख्त के पत्तों में से एक पत्ता भी जब जमीन के ऊपर गिरता है, मेरे अर्श वाले के इल्म के मुताबिक
गिरता है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। हज़रात गिरामी कदर, हमारे निस्यान का आलिम ये है, हम कल की बात को भी भूल जाते हैं, 2 दिन पहले के वाक़यात को भी भूल जाते हैं। अल्लाह ने औलाद आदम के अंदर अरब किस्म के इंसानों को पैदा किया, मुख्तलिफ रंगतों को पैदा किया, मुख्तलिफ इंसानों के बालों को पैदा किया, उनकी झिल्लियों को पैदा किया, उनके दिलों को पैदा किया, उनकी शरीरानों को पैदा किया, उनकी वरीदों को पैदा किया, उनकी जुबानों को पैदा किया, उनकी कुव्वत कलाम को पैदा किया, उनमें सृष्टियों को पैदा किया, मुस्कुराहटों को पैदा किया, चाल को पैदा किया, ढाल को पैदा किया, गुफ्तार को पैदा किया, रफ्तार को पैदा किया, उठक को पैदा किया, बैठक को पैदा किया। हज़रात, मैं तो अपने बालों की तादाद को नहीं जानता, मैं तो अपनी आंखों के अंदर मौजूद फुलियों की तादाद को नहीं जानता, मैं अपने सीने से निकलने वाले सांस की तादाद को नहीं जानता, मैं अपने दिल के धड़कने की मिकदार को नहीं जानता, लेकिन मेरा रब वो है, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। हज़रत आदम की विलादत से लेकर आज तक उसने जितने इंसानों को पैदा किया, वो हर किसी के बालों की तादाद को जानता है, हर किस्म की शरियानों और वरीदों को जानता है, हर किस्म के तहय्युलात को जानता है। जिन सृष्टियों को मैंने बुला दिया, मेरा उन सृष्टियों को भी जानता है, और जिन मुस्कुराहटों को मैंने बुला दिया, मेरा उन मुस्कुराहटों को भी जानता है। हज़रात, मेरा इतना बड़ा खालिक और मेरा इतना बड़ा अलीम और मेरी कोताबीनी का आलम क्या है। मैं इतने बड़े खालिक और मालिक के होते हुए अगर गैर के निज़ाम की बात करूं, अगर गैर के दस्तूर की बात करूं और गैर के कानून की बात करूं, तो हज़रात गिरामी कदर मुझ जैसा बदनसीब भी कोई नहीं होगा। इंसान की हकीकत क्या है, जिसमें तेरा तसर्रुफ हुआ उसमें मिलावट हो गई, जिसमें तेरा तसर्रुफ हुआ उसमें बदनस्बी पैदा हो गई। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने दूध को खालिस पैदा किया, इंसान के हाथ चढ़ा, इंसान ने उस दूध के अंदर पानी को मिला दिया। अल्लाह ने सोने को खालिस पैदा किया, इंसान के हाथ चढ़ा, इंसान ने उसके अंदर तांबे को मिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने शहद को खालिस पैदा किया, इंसान के हाथ चढ़ा, इंसान ने उसके अंदर शरीनी को मिला दिया। इंसान, तेरी हकीकत क्या है? तेरे काम के अंदर नाखालस है, तेरा हर काम नाखालस है, तेरे हर काम में मिलावट है, लेकिन मेरे रब का हर काम सच्चा है, हर काम सुच्चा है, हर काम खालिस है। हज़रात गिरामी कदर, तुझे मस्जिद में आना पड़े, तू कभी मस्जिद के अंदर 15 मिनट बाद पहुंचता है, कभी 20 मिनट के बाद पहुंचता है, लेकिन मेरे रब का निज़ामुल औकात इतना मजबूत है कि जो उसने सूरज के चढ़ने का वक्त मुकर्रर किया, सूरज उसी वक्त चढ़ता है, जो चांद के चढ़ने का वक्त मुकर्रर किया उसी वक्त चढ़ता है। कायनात के अंदर अल्लाह का हुक्म चल रहा है, अल्लाह हाकिम हकीकी है, अल्लाह हाकिम मुतलक है, अल्लाह शहंशाह कायनात है, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम है। हज़रात गिरामी कदर बुलाते देने वाला अल्लाह है, हज़रात गिरामी कदर घीयों को उगाने वाला अल्लाह है, गंदम को उगाने वाला अल्लाह है, अजनास को उगाने वाला अल्लाह है, फलों को उगाने वाला अल्लाह है, फूलों को उगाने वाला अल्लाह है, सब्जियों को उगाने वाला अल्लाह है। हज़रात गिरामी कदर पेटों को देने वाला अल्लाह है, बेटियों को अता फरमाने वाला अल्लाह है, रिश्तों को बनाने वाला अल्लाह है, अरहाम के ताल्लुकात को बनाने वाला अल्लाह है, दोस्त अहबाब को बनाने वाला अल्लाह है, इज्जतों को अता फरमाने वाला अल्लाह है, जिल्लतों को देने वाला अल्लाह है, जवानी को देने वाला अल्लाह है, ताकत को देने वाला अल्लाह है। हज़रात गिरामी कदर, ये क्यों कर मुमकिन है? जब मेरे रब की हाकिमियत हर मुकाम के ऊपर मौजूद हो, तो थोड़ा सा जो मुझे अल्लाह ने स्पेस दी है इम्तिहान के लिए, वहां पर मैं उसकी हाकिमियत को छोड़कर खान की हुक्मरानी की बात करूं, नमाज की हुक्मरानी की बात करूं। हज़रात गिरामी कदर, मैं ये बात अला वजह बसीरत कहना चाहता हूं कि साबियाई ज़हीर जब तक जिंदा रहे, दुनिया के हुक्मरानों को अपने जूते की नोक के ऊपर उड़ाकर अर्श वाले की हाकिमियत का नारा लगाते रहे। जब तक साबियाई ज़हीर के बेटे जिंदा हैं, दुनिया वालों की हाकिमियत को कदमों की ठोकर पे उड़ाकर अर्श वाले की हाकिमियत का ऐलान करते रहे। कुरान और सुन्ना मूवमेंट का मंशूर आपके सामने वाज़ेह है। ये अर्श रब के हाकिमियत की दावत की तहरीक है।
یہ مدینے والے مصطفیٰ کے نظام کی عملداری کی تحریک ہے، یہ چوکھٹے ختم نبوت کے تحفظ کی تحریک ہے، یہ فضائل صحابہ اور عظمت صحابہ کے ڈنکوں کو بجانے والی تحریک ہے، یہ مدارس دینی اور مساجد کے تحفظ کی تحریک ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ مظلوم انسانوں کی حمایت کی تحریک ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، مسلمان کے اوپر مسلمان کا حق ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن و مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، رشتہ اخوت کے اندر پروئے ہوئے یہ بھائی، ان کی اخوت کا عالم کیا ہے؟ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشتہ اخوت کے اندر پروئے ہوئے مسلمان، چاہے وہ شرقی ہوں، چاہے وہ غربی ہوں، چاہے وہ شمالی ہوں، چاہے وہ جنوبی ہوں، چاہے وہ غربی ہوں، چاہے وہ اجمی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں جہاں پر بھی کہیں مظلوم مسلمان ہوگا، انشاءاللہ اس کی حمایت کے لیے آواز ہوگا۔ اور حضرات گرامی قدر، کئی دوست و احباب ضرورت پڑنے کے اوپر چہرے کو اس لیے موڑ لیتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یہ درد ہوتا ہے، یا ان کے دل کے اندر یہ وسوسہ ہوتا ہے، یا ان کے دل کے اندر یہ خلش ہوتی ہے کہ شاید کہیں ہمارے ناموں کو یا ہمارے وجودوں کو استعمال نہ کر لیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے استعمال ہونے سے بچا کر نکل جاتے ہیں، لیکن میں اعلیٰ ولی بصیرت یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم استعمال ہونے کے لیے آئے ہیں۔ مساجد کے تحفظ کے لیے بلاؤ، ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مدارس کے تحفظ کے لیے بلاؤ، ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس رسالت کے لیے بلاؤ، ہم جو ہے استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ناموس صحابہ کے لیے بلاؤ، ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مظلوم اور دکھی انسانیت کی حمایت کے لیے بلاؤ، ہم استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہم تمہیں بلاتے ہیں، اپنی طرف نہیں بلاتے، اپنی ہدایت کی طرف نہیں بلاتے، اپنے رفقا کے علم اور ان کے فضل کی طرف نہیں بلاتے، قاری خلیل الرحمن جاوید کے فن ہدایت اور فن مناظرہ کی طرف نہیں بلاتے، اختر علی محمدی، یوسف سلفی، حنیف سلفی اور مولانا بلبانی کی طرف نہیں بلاتے، اپنے بھائی شیخ آدم کی طرف نہیں بلاتے۔ ہم تمہیں بلاتے ہیں یا رب اکبر کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، یا قاری خلیل الرحمن کی طرف۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ عرض رب کی حاکمیت کی دستوری نہ لڑنے کے لیے، اور دستوری کے لفظ میں نے اس لیے بیان کیے ہیں، ہم حرمت آدمیت کے قائل ہیں، حرمت انسانیت کے قائل ہیں۔ کسی انسان کے اوپر حملہ کرنا، کسی انسان کو قتل کرنا، کسی انسان کو ایذا دینا، پبلک پراپرٹی کے اوپر حملہ کرنا، یہ ہمارا نصب العین نہیں ہے، لیکن دلیل کی بات بڑا ہی